दोस्तوں ہوتی لوگ کون ہیں، کہاں پر ہیں، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے پوری دنیا ان کو جان چکی ہے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف ہوتیوں کی ہی چرچا ہو رہی ہے۔ مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوتیوں سے ریلیٹڈ ایک ایسی خفیہ رپورٹ باہر نکل کر آئی ہے کہ جس نے دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اس رپورٹ کی وجہ سے امریکہ، یو کے اور اسرائیل جیسے دیش تو پریشان ہیں ہی، کیونکہ ایک دشمن ہونے کے ناطے ان کا پریشان ہونا لازمی بھی ہے۔ مگر ان تمام دیشوں سے بھی کہیں زیادہ اس رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے سعودی عربیہ کے لیے۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، وہی سعودی عربیہ، ایک مسلم دیش کہ جو یمن کا نہ صرف پڑوسی ہے بلکہ سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن بھی مانا جاتا ہے۔ فی الحال 7 اکتوبر تک تو سب سے بڑا ہی دشمن تھا، اب بھی سعودی عربیہ یمن کا سب سے بڑا دشمن ہے یا نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس جنگ کی شروعات میں جب اسرائیل نے فلسطین کے عام لوگوں پر اپنی کارروائی شروع کی اور غزہ کے اندر سے بچوں، عورتوں وغیرہ کی دردناک تصویریں باہر نکل کر آنا شروع ہوئیں، ویسے ہی یمن میں موجود ہوتیز لوگوں نے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف کودنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ شروعات میں لگا کہ یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہو سکتا ہے، ورنہ ہزاروں کلومیٹر دور موجود اسرائیل سے یہ ہوتی لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو جنگ میں انوالو کرنا شروع کیا، تو شروع میں لگا بھی کہ شاید ان کی ساری کارروائی برباد جا رہی ہے، مگر پھر ان لوگوں نے اپنی رڑنیتی کو بدلا، یعنی اسٹریٹجی کو بدلا اور اپنا دھیان میزائلز وغیرہ سے ہٹا کر اپنی سب سے بڑی طاقت سمندر پر لگایا، اور بس وہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے صرف اسرائیل کے جہازوں پر پابندی لگائی اور کہا کہ اسرائیل کے جہازوں کو ریڈ سی میں اس وقت تک انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک وہ غزہ کے اندر عام اور معصوم لوگوں پر اپنی کارروائی کو نہیں روک دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف سے اسرائیل کی بجائے ہوتیز کو جواب دینے کے لیے انٹری ہوئی اسرائیل کے دو سب سے بڑے اور پرانے دوستوں کی، یعنی کہ امریکہ اور یو کے کی۔ یو ایس اے اور یو کے نے جب ہوتیز کے اوپر کارروائی کی تو ہوتیز نے بھی اب اسرائیل کے ساتھ ان دونوں کو بھی اپنی بلیک لسٹ میں ڈال دیا، یعنی اب اسرائیل کے ساتھ ان دونوں کے جہازوں کو بھی ٹارگیٹ کیا جانے لگا۔ دھیرے دھیرے ہوتیز کے ان تینوں کے اوپر اور یو کے اور یو ایس اے کے ہوتیز کے اوپر حملے بڑھتے چلے گئے، اور اب تازہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہوتیز آلریڈی اپنے اس اسٹریٹجی سے اسرائیل کی جنگ پر اتنا بڑا امپیکٹ ڈال چکے ہیں اور اسرائیل، یو کے، یو ایس اے جیسے دیشوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں کہ جتنا شاید کبھی امیجن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ خاص طور سے یو کے اور یو ایس اے جیسے دیشوں کے خلاف جس طرح کا رویہ ان لوگوں نے اپنایا اور جس طرح کی بڑی بڑی کارروائی کی، اس طرح کی کارروائی کرنا دنیا کا کوئی دیش سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور خاص طور سے ایسے کسی گروپ سے تو امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ جس کو نہ تو یو این سے مانیتا ملی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اپنے دیش پر ایک پوری گورنمنٹ کی طرح راج کرتا ہے، یعنی کہ ہوتی تو ابھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ مطلب اپنی کارروائیوں کے ذریعے سے ہوتیز دنیا کو یہ میسج بھی دے رہے تھے کہ یو کے، یو ایس اے میڈیا کی طرف سے بنائے گئے وہ سپر پاور ہیں کہ جن کو کوئی بھی ٹکر دے سکتا ہے۔ اگر ہم ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہو کر ان سے لوہا لے سکتے ہیں تو کوئی بھی ایک اسٹیبل دیش کیوں نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن دوستو، پچھلے 3-4 مہینے میں لگاتار یمن کے ہوتیز جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس وقت دنیا میں بھی اور خاص طور سے یمن کے اندر بھی بہت کچھ بدل رہا تھا۔ بات کریں دنیا کی تو ہوتیز کی پاپولیرٹی ایک الگ لیول کی بڑی ہے۔ زیادہ تر مسلم لوگ کہ جنہوں نے 7 اکتوبر سے پہلے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، اب تو ان کے بارے میں باریکی سے سب کچھ جانتے ہیں، اور باقی بچے ہوئے وہ کچھ لوگ جو ان کو پہلے سے جانتے تھے، یمن کی پولیٹکس کو بھی سمجھتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یمن میں کیا کچھ چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ تو ان کو سپورٹ کرتے تھے نہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ بھی زیادہ تر لوگ ان کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف معاملہ یمن کے باہر کا ہے، یعنی باقی دنیا کا ہے، لیکن یمن میں تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ پچھلے 3-4 مہینے میں یمن میں کیا کچھ ہوا ہے اس کا خلاصہ ایک رپورٹ میں ہوا ہے جس نے واقعی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل اگر آپ لوگ یمن کے بارے میں سب کچھ باریکی سے نہیں جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہے کہ جس میں میں نے یمن اور ہوتیز کی پوری ہسٹری بتائی ہے، تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہوتیز لوگوں کا راج پورے یمن دیش پر نہیں ہے، بلکہ کچھ حصے پر ان لوگوں کا کنٹرول ہے، ورنہ آج بھی زیادہ تر یمن کے علاقے پر ایک دوسری حکومت کا راج ہے۔
वही हुकूमत कि जिसके साथ पिछले कई सालों से लगातार हुतीज लोग जंग कर रहे थे, जिसको सऊदी अरबिया का पूरा सपोर्ट हासिल है, यानी उसी की मदद से ही वो हुकूमत चलती है। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश भी उसी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, और तो और यूएन भी यमन के तौर पर उसी हुकूमत को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो अब मामला ये है कि 7 अक्टूबर से पहले यमन में हुतीज के पास ताकतवर फौज तो थी, इसीलिए उनका एक बड़े इलाके पर कंट्रोल भी है, मगर उनके पास सॉफ्ट पावर नहीं थी। यानी कि यमन के जो आम लोग थे वो उनको पॉलिटिकली सीरियस नहीं लेते थे, वो तो उनको सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप ही समझते थे कि जो शायद आज है मगर कल नहीं होगा। लेकिन जब यमन के हुतीज ने फिलिस्तीनी आम लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का और कूदने का फैसला किया, तो यमन के अंदर दुनिया के बाकी इलाकों की तरह हुतीज के लिए सपोर्ट बढ़ता चला गया। उन फोटोज और वीडियोस को देखकर तो पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, जो दरअसल यमन की उन सारी रैलीज की थीं कि जो जंग के शुरुआती दिनों में हर जुमे के दिन वहां पर निकाली जाती थी। यमन की ये भीड़ इतनी बड़ी होती थी कि जितनी बड़ी भीड़ शायद ही फिलिस्तीनी लोगों की सपोर्ट में दुनिया के किसी और मुस्लिम देश में देखने को मिली होगी। और ये सारे लोग न सिर्फ फिलिस्तीन को बल्कि अपने हुतीज लोगों को भी सपोर्ट कर रहे होते थे। यही वजह है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हुतीज लोग भी जब जब बयान जारी किया करते थे तो वो हमेशा ये बात ज़रूर कहा करते थे कि हम जंग में इसलिए कूदे हैं क्योंकि न सिर्फ ये एज आ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिलिस्तीनी लोगों की हिफाजत करें, बल्कि हमारे खुद के लोग भी हमसे यही चाहते हैं। नई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि गाजा जंग के बाद से यमन के अंदर एक अलग तरह की वेव चली है, यानी अलग तरह का माहौल बना है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अब हुतीज को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वहां पर जो प्रो मुस्लिम और प्रो पैलेस्टाइन माहौल बना है, उसकी वजह से ज्यादातर लोग यही मानने लगे हैं कि दरअसल हुतीज लोग ही यमन पर हुकूमत करने के असली हकदार हैं। हद तो ये हो गई है कि अब हर गुजरते दिन के साथ यमन में मौजूद ज्यादा से ज्यादा लोग हुतीज की फौज को ज्वाइन कर रहे हैं। हर दिन का ये आंकड़ा कोई 10, 20, 50 या 100 नहीं बल्कि हजारों में बताया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जो लोग हुतीज की फौज को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं बल्कि वो फाइटर्स भी हैं जो पिछले कई सालों से दूसरे ग्रुप में हुआ करते थे, यानी कि हुतीज के मुखालिफ ग्रुप में, और उनसे पिछले कई सालों से जंग लड़ते आ रहे थे। यानी दुश्मन लोगों ने ही अब उनकी फौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। इस नई रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग के शुरू होने के बाद से यानी सिर्फ 3-4 महीने के अंदर ही हुतीज लोगों ने लगभग 2 लाख के करीब नए फाइटर्स को भर्ती किया है। न सिर्फ भर्ती किया है बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी है। दोस्तों जरा एक बार ठंडे दिमाग से फिर से सोचिए कि फौज के मामले में 2 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है बल्कि हद से ज्यादा बड़ा नंबर है। और ये चीज उस वक्त और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि जब इन 2 लाख लोगों में से भी ज्यादातर फाइटर्स वो हैं कि जो उनके दुश्मन ग्रुप को छोड़कर आए हैं। शायद हुतीज लोगों को खुद भी कभी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से जंग में उतरने का उनका ये फैसला उनको कितना बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। दोस्तों बाकी सारी चीजों को तो छोड़ ही दीजिए, अगर मैं आप लोगों के सामने ही यमन देश का नाम लूं तो जरा बताइए आपके दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है हुती लोगों का आता होगा, मगर 7 अक्टूबर से पहले अगर मैं आप लोगों के सामने नाम लेता तो शायद ऐसा कभी ना होता। और यही वो चीज़ है कि जो यमन के हुतीज ने इस जंग से हासिल की है और जिसके बारे में ये नई रिपोर्ट भी इशारा कर रही है। मगर इन तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान है सऊदी अरबिया। दरअसल सऊदी अरबिया हुतीज लोगों की ताकत का लोहा तो पहले ही मान चुका था। यही वजह है कि सालों बर्बाद करने के बाद, अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद, लाखों लोगों की जान जाने के बाद वो आखिरकार हुतीज के साथ टेबल पर आ गया था। यानी इनके बीच डील हो रही थी और बातचीत शुरू हो चुकी थी। मगर जाहिर है बाकी दुनिया और यमन के ज्यादातर लोगों की तरह सऊदी अरबिया भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि हुती सिर्फ एक आर्मी है, उसके पास कोई सॉफ्ट पावर नहीं है, इसीलिए वो लंबे वक्त तक यमन में नहीं टिक सकेगा। लेकिन गाजा जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, जो कि इस रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है। सऊदी अरबिया के कान इसलिए खड़े हो चुके हैं क्योंकि उसको भी महसूस हो गया है कि अब हुती न सिर्फ फौजी लिहाज से ताकतवर हैं बल्कि सॉफ्ट पावर हासिल कर चुके हैं, यानी यमन के आम लोगों के दिलों में भी घुस चुके हैं। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि हुतीज ही यमन की असल हकीकत है और अब शायद ये लोग दूर दूर तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। जंग तो सऊदी अरबिया हुतीज के साथ पहले ही रोक चुका है, मगर सऊदी अरबिया को सबसे ज्यादा परेशानी इनके साथ उस डील में होगी जो अभी अंडर प्रोसेस थी, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई
हुई है। वो इसलिए क्योंकि गाजा जंग ने जियो पॉलिटिक्स को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है और अब सऊदी अरबिया के सामने चैलेंज ये होगा कि उन हुतीस के साथ कैसे डील की जाए, कैसे टेबल पर बैठा जाए कि जिसको अमेरिका ऑलरेडी आतंकवादी घोषित कर चुका है। बाकी वेस्टर्न देश भी शुरू से ही लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का अमन और चैन खतरे में डाल रहे हैं। तो अब इस डील को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरबिया को अमेरिका समेत उन सारे वेस्टर्न देशों को भी जवाब देना होगा कि जिनके साथ वो हमेशा से दोस्ती रखता है और आगे मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी इस जंग की शुरुआत में ही सऊदी अरबिया पर प्रेशर डाल रहा था कि वो इनसे बातचीत पूरी तरीके से तोड़ दे, जंग एक बार फिर से शुरू कर दे और हमारे हुतीस के खिलाफ बनाए गए उस कॉलिशन में शामिल हो जाए कि जो शुरुआती दिनों में वो बहुत सारे देशों के साथ मिलकर बनाना तो चाहता था मगर कामयाब न हो सका था। मगर सऊदी अरबिया ने हुतीस के खिलाफ एक्शन लेने से दूरी ही बना कर रखी, क्योंकि उसको खतरा था कि अगर वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता है तो ये हुतीस लोग सबसे पहले उन सारी पाइपलाइंस को ही निशाना बनाएंगे जो दरअसल उसके तेल को सप्लाई करती हैं। तो अब इस जंग के खत्म हो जाने के बाद देखना यही होगा कि सऊदी अरबिया उस पीस डील को कैसे मैनेज करता है जो पहले से ही अंडर प्रोसेस थी। जाहिर है वो हुतीस लोग जो पहले से न सिर्फ डबल ताकतवर हो चुके हैं बल्कि सॉफ्ट पावर भी हासिल कर चुके हैं, उनके खिलाफ सऊदी अरबिया दोबारा जंग में जाने की बेवकूफ़ी तो कभी नहीं करेगा। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह ही कवर करता हूँ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।